بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف کی جانے والی ایک اور سازش رشیا نے ناکام بنا دی۔ یہ سازش کیا تھی اور رشیا کا اسے ناکام بنانے میں کیا کردار ہے؟ عامر رضا میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، یہ ساری کہانی کیا ہے، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ اچھا، یہ بالکل کہانی ایک ہے کہ روس جو ہے پاکستان کو انجن فروخت کرنا چاہ رہا تھا، اور یہ جیٹ انجن سے جو کہ ہمیں چاہیے تھے اپنے JF-17 تھنڈر بلاک 3 کے لیے۔ یہ وہ طاقتور انجن ہیں جو MiG-29 میں استعمال کرتا ہے رشیا، اسی فیملی کا، یعنی اسی فیملی کا ایکسپورٹ ورژن ہے، بہتر تھرسٹ کے ساتھ، بہتر رفتار اور بہتر وزن اٹھانے کی صلاحیت کے ساتھ۔ یہ اس کا نام 93 RDMA ہے۔ اس سے پہلے جو تھا وہ 93 RD ہے، جو وہ اپنے MiG-29، لیکن انہوں نے اب ایکسپورٹ ورژن بنایا۔ پاکستان کی خواہش یہ تھی کہ وہ اپنے بلاک 3 کے جہاز، کیونکہ اب وہ بھی ایکسپورٹ ہو رہے ہیں اور ان کے نئے آرڈرز بھی آنے والے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کون کون سے ملکوں سے آرڈر آنے والے ہیں۔ ان ملکوں سے آرڈر آنے تو پاکستان WS-13 جو کہ چائنیز انجن ہے، اس کی ریپلیسمنٹ کے طور پر اس کو دیکھ رہا تھا، رشین انجن کو، اور رشیا کو منع کر رہا تھا بھارت، کیونکہ بھارت اس کا پرانا الائے ہے، اور وہ چاہتا تھا کہ پاکستان کو یہ انجن دستیاب نہ ہو۔ پاکستان یہ چاہتا تھا کہ اس کے پاس چائنیز کے علاوہ بھی آپشن موجود رہیں۔ دیکھیں، یہ ہے اسٹریٹجی، یہ آپ چاہے کچھ بھی کہیں، پاکستان کوئی دروازہ بند نہیں کر رہا، ہر ہم نے کیوں جگہ دروازہ پر بند بات کرنا ہے؟ کرتا ہے اور آپشنز اپنے کھلے رکھتا ہے۔ ہم نے کیوں دروازے بند کرنے ہیں؟ سیدھی بات تو یہ ہے کہ یہ انجن جو پاکستان رشیا سے خریدنا چاہتا ہے، یہ بہتر ایوانکس سسٹم جو ہیں ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، اس کی رفتار بہتر ہے WS-13 سے، اس کے وزن اٹھانے کی صلاحیت میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ زیادہ لوڈ ڈال سکتے ہیں جہاز کے اوپر، یہ اس کی خاصیتیں ہیں، اور اس کو صرف رشیا جو ہے ایکسپورٹیبل ماڈل کے اندر بناتا ہے۔ رشیا سے جہاز خریدتا ہے MiG-29 جس کے گاہک ہیں ایران ہے، بھارت ہے، لیکن پاکستان جہاز نہیں خرید رہا، پاکستان اس کا انجن کا ایکسپورٹ ورژن خرید رہا ہے، جو اس کے اپنے MiG-29 فیملی کے انجن سے بہتر کوالٹی کا ہے۔ تو یہ پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ پاکستان JF-17 تھنڈر کے لیے WS-13 کے علاوہ بھی ایک بہتر تھرسٹ کا انجن جو ہے اس کو حاصل کر رہا ہے، جس کی رفتار بھی بہتر ہے، وزن اٹھانے کی صلاحیت بھی بہتر ہے۔ اس سے ہمارا جہاز جو ہے مزید بہتر ہو جائے گا۔ اور بات رہی قیمت کی، تو چائنیز ماڈل جو ہے WS-13 وہ ذرا سستا ہے، یہ ذرا مہنگا ہے، لیکن ریلائیبل اس لیے ہے کہ ایک طویل عرصے سے جو MiG-29 ہے اس کے اندر یہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور MiG-29 کوئی چھوٹا جہاز نہیں ہے۔ اس ایک انجن کے آنے سے، جس طرح سے آپ 5 اسٹار ہوٹل کا کہتے ہیں نا کہ اس کے 5 اسٹار کیوں کہا جاتا ہے، تو اس میں بہت ساری چیز دیکھی جاتی ہے، سروسز، اس کے کھانے، اس کی صفائی، اس کی باقی چیزیں، کمرے شمرے سب دیکھے جاتے ہیں۔ تو آپ کو ایک کمپلیٹ 4th جنریشن کے جہاز کے لیے بھی ایسی ہی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اور ہمارا بلاک 3 جو ہے اس انجن کے آنے کے بعد جو ہے وہ 4th جنریشن کا جہاز بن جائے گا، اور بلاک 4 جو ہم بنانے جا رہے ہیں وہ بنے گا 5th جنریشن کا جہاز۔ تو پاکستان ایک سٹیپ JF-17 تھنڈر کو مزید آگے لے کے جا رہا ہے، اس سے ہماری ایکسپورٹ بہتر ہوگی، کیونکہ ایک ریلائیبل انجن جو ہے اس کے اندر نصب کیا جا رہا ہے۔ گو اس کی تکلیف امریکہ کو بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ تکلیف جو ہے وہ بھارت کو ہے۔ بھارت ایک بڑا پرچیزر ہے MiG-29 کا، ہمیشہ سے اس کے فلیٹ کے اندر MiG سیریز کے جہاز جو ہیں وہ شامل رہے ہیں، کیونکہ رشیا کا وہ الائے رہا ہے۔ S-400 کا سب سے بڑا گاہک اس وقت دنیا میں جو ہے وہ بھارت ہے، اور بھارت ہی اس کو تباہ کرانے والا بھی ہے۔ اسی طرح سے وہ اس کا خیال تھا کہ وہ روس سے یہ کہے گا کہ یہ انجن آپ پاکستان کو نہ دیں، پاکستان کے پاس پھر ڈوئل قسم کی چیزیں ہو جائے گی، یعنی چائنیز بھی اور رشین بھی، اور وہ ٹیکنالوجی بھی آ جائے گی جو جدید ریڈار سسٹمز کو انٹیگریٹ کرنے میں کامیاب ہوئی۔ کل ہم نے ایک اس پر کیا بھی تھا KJ-500 کے اوپر، تو ان کے ساتھ بھی اس کو انٹیگریٹڈ کیا جا سکے گا بہتر فورس کے ساتھ۔ JF-17 تھنڈر فضاؤں میں اڑے گا تو دشمن کو تہہ بالا کرے گا۔ کس کے دشمن کو؟ بھارت کو، ہمسائے کو، بھارت کو۔ تو بھارت اس لیے چاہتا تھا کہ یہ معاہدہ نہ ہو۔ بھارت نے مزید S-400 لینے کی جو ہے آفر بھی کی،
भारत वहाँ से मज़ीद तैयारे जो है जो SU हैं सीरीज़ के वो भी ले रहा है, लेकिन रशिया ने उसकी ये बात नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? इसलिए कि रशिया चाहता है कि उसका ये इंजन एक्सपोर्ट हो दुनिया भर में, और अगर इसको पाकिस्तानी इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब इसकी रिलेबिलिटी और इसके एक्सपोर्ट वर्जन की दुनिया भर में पजीराई होगी। यानी रशिया भी चाइना की तरह अपना दिफाई साजो सामान पाकिस्तान के हाथों टेस्ट करना चाहता है। वो कहते हैं कि जो फातिहा होते हैं ना, उनके साथ लोग खड़े होते हैं, बिल्कुल। डिफीटेड के साथ बहुत कम लोग होते हैं। इस वक्त भारत डिफीटेड है, पाकिस्तान फातिहा और पाकिस्तान की एयर फोर्स फातिहा है। आज सुबह ही मेरे एक दिफाई तजिया कार दोस्त हैं, उनसे मेरी गुफ्तगू हो रही थी, तो वो मुझे ये कह रहे थे कि मुस्तकबिल में आपकी नहीं पूरी दुनिया की एयर फोर्सेस ही जंगों का फ़ैसला किया करेंगी। ये मुमकिन नहीं रहा कि आप ग्राउंड फोर्सेस के साथ किसी मुल्क के ऊपर कब्ज़ा करें। जिसकी एयर फोर्स जितनी मजबूत होगी उतना वो जो है कामयाबी हासिल करेगी। और ये दुनिया को पता चल गया है कि हमने एक रनवे से चांद के रनवे, यानी यहाँ से हला के, ये मैं उन दोस्त की तजिया बता रहा हूँ, उन्होंने कहा कि अब जंग जो है यही फोर्सेस जो फ़ज़ाई फोर्सेस हैं इसको खला में लेके जा रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में आपको वो स्टार वार के प्रोग्राम जो हम फिल्मों में देखा करते थे जिसमें लेज़र गन्स इस्तेमाल होती थी, ये भी जो हैं आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इस वक्त की पोजीशन के मुताबिक अगर पाकिस्तान रशिया से ये इंजन हासिल कर रहा है तो पाकिस्तान का JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जिसको 3.5 जनरेशन का जहाज़ कहते थे, ये 4th जनरेशन के जहाज़ों में शामिल हो जाएगा। इसकी कीमत भी बढ़ जाएगी और इस पर लोगों का इतमाद में भी इजाफा हो जाएगा और पाकिस्तान का दिफा भी मजबूत, क्योंकि हमें दोनों मुल्क अजीज़ से मुराद ये है कि रशिया भी हमारे बहुत करीब है, हमें लॉजिस्टिक की वहाँ प्रॉब्लम नहीं है, चीन हमारा दोस्त है। और मज़े की बात, दिलचस्प बात यह है कि चीन भी चाहता है कि ये इंजन जो हैं वो पाकिस्तान में आएँ। चीन क्यों चाहता है? जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आएगी वो एक्चुअली चाइना में आएगी। देखें बात समझे, दुनिया में इस वक्त जो रेस है हमने एक कान पे किया था, तो खुशखबरी ये भी है कि कान के लिए इंजन जो है अमेरिका से लेने से इनकार कर दिया तुर्की ने और उस पर अपना इंजन उसने डेवलप कर लिया है। अब गेम है, मैंने जब आपसे कहा कि यहाँ से खला तक गेम है तो इंजन की गेम ही है। कोई फोर्स होएगी ना जो इंसान को खला तक लेके जाएगी, वो क्या फोर्स होएगी? वो इंजन होगा। तो इसी इंजन को लेकर इस वक्त दुनिया जो है उसकी नज़रें बहुत सारे कंपनीज़ पर हैं। हमें जो रशिया से बेहतर इंजन मिल रहा है तो हम उसको क्यों करेंगे? हाँ, जो 5th जनरेशन का इंजन है वो हम ज़रूर चाइना के साथ ही उसको डील करेंगे, क्योंकि चाइना के पास 5th जनरेशन की काफ़ी बड़ी रेंज है या बहुत ज़्यादा अक़साम है उन इंजन्स की, उसके लिए हम करेंगे। लेकिन तुर्की भी हमारा भाई है, अगर उसने इंजन डेवलप कर लिया तो उस पर भी गौर किया जा सकता है। ओपन है हमारे लिए मार्केट। चीन हमारा भाई है, दोस्त है, हमसाया है, लेकिन रशिया से भी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। वक्त ने यह साबित किया है कि रशिया कारोबारी लोग हैं, वो अपना कारोबार देख रहे हैं, वो भारत की दोस्ती नहीं देख रहे। और उन्होंने वो इंजन जो एक्सपोर्ट के लिए बनाया है उसके लिए पहली चॉइस JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को बनाया है, जो 4th जनरेशन का जहाज़ होने जा रहा है। और ये 4th जनरेशन के जहाज़ में अगर हम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी शामिल करेंगे तो ये सुपर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, तो ये 5th जनरेशन में चला जाएगा, यानी एक स्टार और उसका बढ़ जाएगा बेहतर रडार्स के साथ, बेहतर एवियोनिक्स सिस्टम के साथ, बेहतर मिसाइल्स के साथ ये चले जाएंगे 5th में। अभी हमें 4th के लिए आर्डर्स हैं हमारे पास और हमें जल्द अज जल्द इन आर्डर्स को भुगताना भी है, जहाज़ लोगों तक पहुंचाने भी हैं। इसलिए हमें भारत रोक नहीं सक रहा है। इस वक्त दुनिया भर की नज़रें पाक फ़ज़ाइया पर हैं और पाक फ़ज़ाइया जिस इंजन पर, जिस जहाज़ पर अंगूठा खड़ा कर देगी, दुनिया में उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। जी बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ भारत की ज़लालत और इस इंजन की कहानी सुनाई। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।